सत्कारयोग साध संगत जी, फतेह साझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज का प्रोग्राम जारी रखते हुए हुण मैं बेनती करता हाँ सरदार दलजीत सिंह जी नूं कि स्टेज पर आके कुछ समय नाल साध संगत नाल अपने विचार साझे करन जी। सरवरे कायनात हजूर आला वालिए हरदो आलम चवर तख्त छत्र दे मालक दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, अदब सत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानी है जो लारा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कब होना छाड़े खेत। जिन्हां शहीदां दी याद विच अज असी जुड़ बैठे हाँ, उन्हां दा इतिहास लहू दे नाल भिज्जिया होया है। इसलिए हर बंदा जदों उन्हां लासानी शहीदां दी गल करदा है तो उहदियां अखां दे विचों पानी दे अथरू नहीं, लहू दे अथरू वगदे ने। मैं लासानी शहीद कहा, हर बंदा अपनी अकीदत दे नाल उन्हां साहिबजादियां नूं याद करदा है। लासानी जिन्हां दा कोई सानी नहीं। सचमुच साहिबजादियां दी शहादत एक लासानी है। मेरे को समय की घाट है, मैं कोशिश करांगा अपनी थोड़े समय बहुती गल कहने की। हजूर दे साहिबजादियां दी जदों गिरफ्तारी हुई, साहिबजादियां नूं कैद करके सहेड़ी पिंड तो सरहंद फतेहगढ़ साहब लिया गया। ठंडे बुरज दे विच माता जी समेत उन्होंने कैद रखा गया। चमकौर साहब की जंग 6, 7, 8 पोह नूं खत्म हुई और साहिबजादियां की शहादत 11, 12, 13 होंदी है। 2 दिन का गैप है। वजीद खां चमकौर की जंग तो वेला होके जदों वो सरहंद आया तो उन्होंने खबर दी गई कि तेरे लिए एक बहुत वड्डी गुड न्यूज़ है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने फड़न लई तुहाडी सारी शक्ति लगी हुई है, उन्होंने माँ तो उन्होंने 7 ते 9 साल के बच्चे दे आर इन आवर कस्टडी, वो साड़ी हिरासत में ने। उन्होंने ये खबर सुन के जोड़ा वो गम च डुबिया सी तसली हुई। मैं ब्रीफ रखा। साहिबजादियां नूं पहले दिन कचहरी दे पेश किया गया। अक्सर असी अपने इतिहास में यही पढ़ते हाँ। मेरा जन्म उस धरती का, मैं फतेहगढ़ साहब की धरती पर मेरा जन्म होया। मैं अपनी जिंदगी के 20-25 साल उस थां ते गुजारे। उन्होंने उस थां जिथे साहिबजादियां की शहादत हुई, जिन्हां दीवारां च उन्होंने चिणिया गया, मैं उन्होंने अपने बचपन च देखा है। असी अपने इतिहास में यही पढ़िया, साहिबजादे दीवारां विच चिणे गए, चिण के शहीद किए गए। दैट्स ट्रू, बट लॉट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड दिस। जदों समकाली इतिहास पढ़ते हैं, मैं थोड़े समय तुहाडे नाल वो साझा करा। पहले दिन साहिबजादियां नूं कचहरी विच पेश किया गया। सूबे ने यह जानने लई कि इन्हां दे अंदर की है। बच्चिओ, तुसीं वजीद खां सूबा सरहंद की गिरफ्त विच हो। तुहाडे भरा सिख सारे ते तुहाडे भरा चमकौर की जंग च मारे जा चुके हैं। तुहाडे पिता चमकौर की जंग विच मारे जा चुके हैं। तुहाडे कोल कोई रस्ता नहीं इस्लाम कबूल करन तो सिवा। साहिबजादियां दा जवाब सी, वजीद खां, रोशनी नूं कोई कैद कर सकता है?
ਨੂਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨੇ, ਨੂਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਜੋਧਾ, ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਕਾਲੀ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੋਰੜਾ ਛਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੀਪਲ ਬਾਂਧ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਗੁਲੇਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੈਟਸ ਇਨ ਫਸਟ ਟਰਮ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲਾ ਵੱਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿੰਮਿਆ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿੰਮਿਆ ਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੀਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਟ। ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿੰਡੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ, ਨਬਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਮਿਆਈ ਝੱਲੀ ਗਈ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਔਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਵਸਥਾ 9 ਸਾਲ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ अवस्था 7.5 साल पई। जोरावर सिंह के प्राण खंडे से बेग छूट गए। फतेह सिंह आदि घड़ी तरफ चरण मारते पे। जो खंडे दे नाल उन्हां दा सीस अलग कीता
ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਘੜੀ 12 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਟਾਈਮ 10:30 to 10:45, 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:42 ਦਾ ਟਾਈਮ, 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਮਿੰਟ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, 12 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਲੀਡਰਲੈਸ ਮੋਡਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਰਹਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਲੜਾਕੂ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ। ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੌਣ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਊਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਿੱਖ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹਿੰਮਤ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we are honored to have Milwaukee Mayor Cavalier Johnson with us today, and now I would like to request him if he could please come up here and share his thoughts with our Sangat. Mayor Cavalier Johnson. Thank you, and good afternoon. It is my distinct pleasure, it really, really is, to join everyone for a brief time today. I won't be here before you long, as I know that you all are
celebrating tradition here, and my family also has traditions, and I owe it to my wife and my kids to be with them as well. But I thank you for allowing me to take some time of the day to join you here today. When I extend a thank you to my friend Darshan Dhaliwal for inviting me as well here. You know, as I look around Wisconsin and the United States right now, there's a lot of conversation in the news around a couple of different things, around diversity, around equity, around inclusion, and also around immigration. And when I look in this room or I look across the entire city of Milwaukee, all of those things, diversity, equity, inclusion, immigration, there are strengths. There really are. There are strengths. There are lifebloods in this community, and it's because of those things that Milwaukee will be a stronger place. That's why it has been strong in the past, and it's why Milwaukee will be stronger in the future as well. So I know that everyone here is deeply involved in their faith, and that faith also requires folks to give, not just to yourselves and your community and your family, but to the larger community as well. And so I want to, on behalf of all the residents of the city of Milwaukee, thank each and every single one of you for all of the work that you do to touch the lives of people in our city, providing services from medical to other things, to service all across the city of Milwaukee. Our community is stronger because of that, stronger because of you, and I really, really thank you. I really, really thank you again for everything that this community does in service to our broader community in Milwaukee. So again, those things are our strength. Diversity is our strength. Equity is our strength. Inclusion is our strength. Immigration is our strength as well. And as mayor, I want to see a strong and thriving Sikh community right here in Milwaukee. And you guys are working to make that happen each and every single day. Thank you so much for having me. Thank you, Mayor Johnson, for sharing your thoughts with us. I really appreciate your thoughts around diversity, equity, and inclusion because these are definitely the strengths of our entire community, and we thank you for your support towards the Sikh community. And we're also honored to have Congressman Glenn Grothman here with us. I would like to request Congressman Glenn Grothman now to please come and share a few words with the Sangat. Congressman Glenn Grothman. I'd like to thank Darshan Dhaliwal for inviting me to this ceremony today. It's the first time I've ever been to a Sikh ceremony, so it's quite interesting for me. Like the mayor, I will soon have to leave after the ceremony and attend another religious ceremony later today, a Christian ceremony, because you all know that Christmas is tomorrow. I'd like to say I've gotten to know more and more people from a Sikh background, and you're such a wonderful addition to the United States. John Adams, one of our founders, said that America is built for a moral and religious people and totally unfit for any other kind. And particularly when I talk to people in your community who've been here a while, they are concerned that America is becoming less moral. And I'm very glad to be here today because I know all the people I know whose ancestors are from India, and particularly the Sikh community, are very highly moral, religious people with strong families that are doing a lot to add to the United States. So thank you for having me, and thank you for contributing your moral and religious culture to the United States, which we need so much more of. Thank you again. Thank you, Congressman Grothman. We really appreciate you sharing some words with us. And thank you for your support for the Sikh community. साथ संगत जी हुण मैं इनवाइट करता हाँ भैन जी गुरलीन कौर जी नूं कि आके कुछ समय ਲਈ साथ संगत नाल तुसीं अपने विचार साझे करो ते उस तो बाद सरदार जोगा सिंह जी कुछ समय ਲਈ अपने विचार साझे करनगे जी।
ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਵਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਜ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਝਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰਜੂ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਝਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰਜੂ, ਅਸੀਂ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੰਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਸੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਕਿ ਮੇਰਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਦ ਪਤੀ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਸੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀਆਂ, ਸੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਚਰਖਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਲੀਲ ਜੀ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਸਿੰਘ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕੌਮ ਜੀਂਦੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸਨ, ਦਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। तो उस टाइम 10वें पातशाह जी ने निशानियां सानू बख्शियां, इसलिए कि शायर ने क्या है, शहीदों की चिताओं के लगेंगे हर वर्ष मेले, देश कौम पे कुर्बान होने वालों का यही बाकी निशान होगा। निक्कियां जिंदा वड्डे साके, साका चमकौर। शायर लिखता है, गया है जीत हो जाएगा जुझार, धन है तू धन मेरे गुजरी दे लाल। भाई जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह सरहंद दियां दीवारां में चनाई कीते गए। किस लिए कीते गए? एक कौम दे शहादत दी, कौम नूं खून दे नाल संजिया है, छोटियां जिंदा वड्डे साके। सो अज दा समागम आप सारी संगत शरधा ते फुल भेंट करन आए हो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੌਥਬੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਸੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਤੇ ਮੁੰਨੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕੌਮ ਜੀਮ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਆ ਗਿਆ। आओ फतेह दी दोबारा तो सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, सरदार जोगा सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने संखेप शब्दों विच अपने विचार साध संगत नाल सांझे कीते। साडे कोल इस वेले जगमोहन जी, जो कि मिनिस्टर कम्यूनिटी अफेयर एम्बेसी ऑफ इंडिया च हैगे हैं, वो भी आए हुए हैं। सो मैं बेनती करता हाँ, जगमोहन जी जे इत्थे होण ते प्लीज़ आके कुछ समय लिए साध संगत नाल अपने विचार साझे करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Ladies and gentlemen who are here in this Sangat, esteemed members of the Sikh Religious Society of Wisconsin, it's both an honor and privilege to be here with all of you here as we gather to commemorate Veer Bal Divas Shahidi Samagam at this sacred place. The significance of the occasion cannot be overstated as we come together to pay heartfelt tribute to the indomitable spirit and incredible valor shown by sons of our 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji.
For the first time since independence, to commemorate this significant event of martyrdom of brave sons of Guru Gobind Singh Ji, who made the supreme sacrifice for the values which were very dear to them and the principles for which they stood. December 26th was announced as Veer Bal Divas by the Prime Minister Narendra Modi Ji. As we reflect on this history that brings us here together today, we remember the courageous stand taken by unwavering commitment by these Sahibzadas and Mata Gujari Ji in the face of adversity before the tyrants, and they did not bow down. The battlefield at Anandpur Sahib fort witnessed the valor of Guru and his army, and it was on the banks of Sarsa river that the family was tragically separated. The Sahibzadas, mere children at that time, speakers before me have already said, one of them was just 6 years and another one just 9 years. They refused to bow down and they agreed to lay down their life for their principles. Today, as we observe Veer Bal Divas, we honor the memory of Sahibzadas and recognize the profound significance of this day. The youngest Sahibzada, Baba Fateh Singh Ji, sacrificed his life, and so did Baba Jorawar Singh Ji. Their courage continues to inspire us and remind us of the strength and resilience embedded in our Sikh heritage. Let us come together in unity, and we all should carry on the values which our gurus and their sons, they have stood by all their lives. Thank you very much. May this Bal Divas be, Veer Bal Divas be time of reflection, remembrance, and collective commitment to the ideals for which Sahibzadas laid down their life. Jai Hind. Thank you very much. Ji, for sharing your thoughts, and we really thank you for your support of the Sikh community, and we thank you for the commemoration of Veer Bal Divas, not just in India but all throughout the world. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ 3 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੀਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਧਕ
ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹੇੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਜਾਗੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਈਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੂਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੂਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆਨਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ, founder of Chandigarh Welfare Trust, chief patron of NID Foundation, convener Indian Minorities Foundation, regional vice chair of the National Education Chapter, and few other organizations. Has been awarded multiple awards without any further due time, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗਮਈ, ਸੋਗਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 381ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 381 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ VIP ਕਲਚਰ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਬਰ ਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਸੋਈਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਵਹਿ ਜਿਹਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਲੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਟੋਡਰਮਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਹੀ ਪਰਫੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਖੋਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤਕਾਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਰੇਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਾਦਰ, ਅਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਨਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਨਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਿਛਲੇ 9.5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕੌਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੰਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਵਲਗਣਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਜੇ ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ, ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਵਿਨ ਜਾਨਸਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗਲੈਨ ਗਰੋਥਮੈਨ, ਸਾਡੇ ਜਗਮੋਹਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਕਾਮਨ ਅਫੇਅਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੋਆ, ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।